my favorite students. So today in this situation we are going to take this online class number 3. In this today we are going to study the topic. Two topics we will cover. One it is called as myocardial infarction and another one it is called as congestive heart failure. Okay. Previous day we discussed day before the previous day we have discussed on the first class what is heart. We have seen, we found out three types of circulations are there. One it is called as systemic circulation, another one it is called as pulmonary circulation, and another one it is called as coronary circulation. Hypertension we came, it was coming in the systemic circulation, but last day in angina pectoris it was a condition of coronary circulation. We found coronary circulation is a major capillaries which is going to come out from your arch of aorta, and this circulation it will circulate among the heart. In left side two arteries it will go, and right side one arteries it will go. Right side the coronary artery it will be called as right circumflex artery. In the left side left circumflex artery and left descending artery. All these arteries are responsible for supplying the oxygenated blood to the heart muscle. If this particular coronary circulation will get stuck, what will happen? Immediately your heart muscle will stop acting, because the heart muscle will not get the oxygen supply, and as soon as it will not get the oxygen supply it will feel insulted. Immediately after that particular portion of the heart muscle it will tell that I will not go for any more work. So that is called as cessation of work. This cessation of work, it is the preliminary situation. You are going to find out the pain. This pain, it is the first symptom. It is called as angina pectoris. Okay, as we have discussed earlier that angina pectoris it can be classified into two types, most important two types. One it is called as stable angina, and another one it is called as unstable angina or Prinzmetal angina. Stable angina is also common angina, যেটা সবসময় আমাদের পরিশ্রম করতে করতে হয়, সেটাকে বলা হয় কমন অ্যাঞ্জিনা। আর প্রিন্সমেটাল অ্যাঞ্জিনা হচ্ছে যেটা আমরা ঘুমিয়ে থাকতে থাকতেও হয়ে যেতে পারে। The dangerous one was Prinzmetal angina. But why I am repeating all this topic? Because to enter to the new topic that is called as myocardial infarction. Remember that angina pectoris, if it is untreated, if angina pectoris is untreated, then it will convert, or it will go for the transformation that is called as myocardial infarction. So it is impossible, it is just impossible in a patient body directly the myocardial infarction is happening, but angina pectoris was not there. Okay, so these things we are going to find out. এটা আমরা কি দেখেছি যে একদম প্রথমেই angina pectoris হবে। angina pectoris হলে পরে সেটা যদি আনট্রিটেড রাখা হয় তখন আমরা সেটাকে ট্রান্সমিট করব myocardial infraction, not infection. That is, we are going to write here in the short board MI, myocardial infraction. What is the meaning of infraction? ইনফ্র্যাক্ট কথাটার মানে হচ্ছে একটা টুকরো, একটা ছিন্ন হয়ে যাওয়া টুকরো, একটা কেটে যাওয়া টুকরো, একটা ছেঁড়া অংশ। মায়োকার্ডিয়াল কথাটার মানে কি? We know the heart muscle is made up by three of the layers. The outermost layer it is called as pericardium. Outermost layer that is called as pericardium. Middle layer which is most wide that is called as myocardium, and the innermost smooth layer that is called as endocardium. This is endo, this is myo, and this is peri. Remember that pericardium is giving the protection and myocardium is responsible for the contractile activity. I'll not use for this purpose the most of the board, because lots important topics will come which I have to let you understand by using the board. Okay, so myocardial is responsible for the contraction. Now we are going to find out whether the myocardial itself it is contracting. No, it is not going to get contracted by itself. It's require also some impulses. From where that impulse is coming? That impulse is coming from SA node, AV node, and Purkinje fiber. Okay, so what I told, the impulses are coming from SA node, AV node, and Purkinje fiber. So here we are going to find out SA node. আমরা সবাই জানি অরিকেলের মধ্যে রাইট সাইডের অরিকেলে সুপিরিয়র ভেনা কেভার নিচে যে নোডটা রয়েছে that is called as SA node.
এভি নোড হচ্ছে গিয়ে অরিকেল আর ভেন্ট্রিকেলের মাঝখানে যে সেপ্টাম রয়েছে তার মিড পয়েন্টে অবস্থিত রয়েছে এভি নোড, and Purkinje fiber is the outermost layer of the ventricle. Okay, so SA node it is going to generate the impulse. AV node and Purkinje fiber actually don't generate the impulse, it only transmit the impulse, that's all. Okay, so SA node, AV node and Purkinje fiber. So the mother or parent of the nodes, that is called as SA node, because it produces, it generates the impulse. That's why the name of this particular impulse it is called as pacemaker activity. So SA node is making the pacemaker activity. I know all of you know that, still you make it, remember it will be shortly, it will be required for our next topic. Okay, so the SA node it is going to produce the impulse, that's why it is called as pacemaker activity. Now I told you the whole myocardium layer it is not generating the impulse. Impulse is going to generate by 3 of the nodes, or it is going to transmit by 3 of the nodes, generates only by SA node, but the total myocardium it goes for contraction and relaxation. Contraction and relaxation. When the myocardium will go for contraction, the heart will become short. This is called as systole. When the myocardium will go for relaxation, heart will become dilated. That is called as diastole. So one systole, one diastole, one systole, one diastole, continuously it is happening. All the systoles it is going to produce by our myocardium because of the contraction. These contraction produced by nodes. Now we are going to find out if we are going to take these in the responses. As we know, this the main theorem of this, or the properties of the heart, if we are going to discuss the first topic we have to discuss, that is called as, you can name this action potential, AP. What is this action potential? I told you previously, still I am going to tell you. Action potential means the action it's required to produce the potential. What is the meaning of that? Potential কথাটার মানে কি? Potential মানে হচ্ছে কর্ম, একটা কাজ, সেটাকে করতে গেলে তোমার যতটা উদ্যোগের দরকার হয় সেটাকে বলা হয় অ্যাকশন পোটেনশিয়াল। If best way we are going to discuss about the action potential curve, we will get a curve like this. This is the action potential curve. In this particular action potential curve, you can nominate different stages are there. That is called as 0 phase. This is called as 1. This is 2. This is 3, and this is 4. So these are the 4 phases, or basically 5 phases are there in the action potential, which is very essential prior to understanding of the myocardial infarction and congestive heart failure. Remember that 0 phase, it is indicating when the calcium is started the influx. What is the meaning of influx? কোনো একটা সেল রয়েছে, সেলের ভিতর ক্যালসিয়াম ঢোকা, সেটাকে বলা হচ্ছে influx. This is the action potential story. It's only indicate about 2 of the cells. Majorly it indicates about the 2 of the ions. One it is called as calcium, another one it is called as sodium. So in the 0 phase there is a sudden influx of calcium. এটা হঠাৎ করেই বেড়ে যাচ্ছে, তাহলে 0 ফেজের মধ্যে আমরা কি দেখতে পাবো? ক্যালসিয়ামের ইনফ্লাক্স বাড়ছে। মানে কথা, okay, so in this one what it will happen here, we are going to find out the highest concentration of calcium. This peak we are going to find out in the peak 1. এক নম্বর পিকের মধ্যে দেখতে পাবো সেলের মধ্যে হাইয়েস্ট কনসেন্ট্রেশন ক্যালসিয়াম রয়েছে। সেলের মধ্যে 2 স্টেজে আমরা কি দেখতে পাবো? 2 স্টেজ অফ অ্যাকশন পোটেনশিয়াল we are going to find out that calcium is depleting but in a very slow phases. এখান থেকে যে ক্যালসিয়াম এখানে ফল ডাউন করা শুরু করেছে, কিন্তু এটা খুব আস্তে খুব ধীরে মাইনিউট স্টেজে, অনেকটা স্ট্যাগন্যান্ট তুমি বলতে পারো। In the phase 3 we are going to find out there is a sudden fall of calcium. There is a sudden hike of calcium, there is a sudden fall of calcium in the phase 3, followed by phase 4. Phase 4 তাহলে তুমি এখানটাই বলতে পারো এটা আমার repolarization phase. Yes, this is the repolarization. If this is the depolarization indicating the systole, then it will be the repolarization. But I told you previously, you know that very well in the 8th semester that complete depolarization impossible unless and until death. And moreover, it is the heart.
complete depolarization is not possible, so wherever it is going for the depolarization also, and on that case also little amount of calcium it will be present here. That's why phase 4 will never be a straight line, কখনোই সমান হবে না, immediately coming to the baseline it will go high, এটা আবার উপরে একটা হাইট নিয়ে নেবে, নিয়ে নিলে তাহলে কি হবে, once again there will be a new peak, it will get stuck, এটা আরেকটা পিক শুরু করবে। তাহলে আমাদের অ্যাকশন পটেনশিয়ালের পিকগুলো কন্টিনিউয়াসলি এরকম যেতে থাকবে, এই যে পিকটা যেতে থাকবে, এই পিকটাকে এটাকে আমরা কি বলবো, অ্যাকশন পটেনশিয়াল। নাও উই হ্যাভ টু রিমেম্বার অ্যানাদার ওয়ান টার্ম দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড, RP, refractory period. What is the meaning of refractory period? The period or the time in between of two action potentials, that is called as refractory period. Remember that this is the relaxation time. So the time, it is the period or the time period in bracket time is period, it is going to denote by the time which is in between of two action potential 1, action potential 2. In between there is a space that is called as refractory period. So now we are going to find out another one terminology that is called as what is this? In this we are going to find out this action potential you may get two types. ঠিক আছে, দু রকমের অ্যাকশন পটেনশিয়াল আমরা দেখতে পাই। কি রকমের অ্যাকশন পটেনশিয়াল দেখতে পাই? One it is called as fast action potential and another one it is called as slow action potential. So what is the difference between fast action potential and slow action potential? Remember that যদি আমরা এটাকে গ্রাফের ভিউতে দেখতে চাই তাহলে ফার্স্ট অ্যাকশন পটেনশিয়ালি আমি দেখতে পাবো যে কার্ভটা ঠিক আমি তোমাদের যেরকম ড্র করে দেখালাম ওই রকমই দেখতে এটা, আর যদি স্লো অ্যাকশন পটেনশিয়াল দেখতে চাই তাহলে কিন্তু কার্ভটা দেখতে পাবো এরকম। ঠিক আছে, তাহলে এবার দুটো, এটা হচ্ছে স্লো, এটা হচ্ছে ফাস্ট। দেখো ফার্স্ট অ্যাকশন পটেনশিয়াল কোথা থেকে শুরু হয়, অনেক বেস, অনেক নিচের লেভেল থেকে শুরু হয়। So the action potential which generates from the lower level, that is the fast action potential. The action potential is generates from the higher level, that is the slow action potential. Action potential যখন ফাস্ট হয় তার পিক ওয়ানের যে পিকটা দ্যাট ইজ ভেরি প্রমিনেন্ট, অনেক ছোচলো, অনেক শার্প। ঠিক আছে, শার্প হওয়ার জন্য তাহলে আমরা কি বুঝতে পারি যে এখানে ক্যালসিয়াম ইনফ্লেক্সটা ভীষণ রকম ভাবে সাডেন হয়েছে, এবং হওয়ার পরেও কিন্তু এই যে ফল ডাউনটা সেটাও ভীষণ সাডেন হয়েছে। কিন্তু বাই দ্য সেম টাইম স্লোতে গিয়ে কিন্তু আমরা সেটা দেখতে পাবো না, দেখবো আছে পুরো সবকটা ফেজই রয়েছে, 0, 1, 2, 3, 4 সবকটা ফেজই রয়েছে, বাট দে আর ভেরি ব্লান্ট। ঠিক আছে, ওদের মধ্যে ওই শার্পনেসটা নেই। Why this sharpness is not present? That's I am going to tell you. So remember that here in this particular situation, এই যে ফার্স্ট অ্যাকশন পটেনশিয়ালটা এটা কোনো ডিফারেন্ট এরিয়াতে হয়, স্লো অ্যাকশন পটেনশিয়ালটা কিন্তু ডিফারেন্ট এরিয়াতে হয়। তাহলে কোন কোন জায়গাতে কোনটা হয়? ফার্স্ট অফ অল মনে রাখো আমাদের যে অরিকেল, ভেন্ট্রিকেল আর পার্কিনসি ফাইবার, এই যে টোটাল এরিয়া রয়েছে এখানে কিন্তু আমাদের ফার্স্ট ইম্পালস জেনারেশন হয়। ঠিক আছে, ফার্স্ট রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড হয়। কিন্তু তাহলে এই স্লো রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড কোনগুলোতে হয়? এবার আমাদের মাথার ভিতর কিছু কিছু অংশ কাজ করছে না, যেমন নোটস যেগুলো রয়েছে, এসএ নোড, এভি নোড, কিংবা পার্কিনসি ফাইবারটা ঠিক অ্যাকচুয়ালি আসে না, এসএ নোড, এভি নোড, কিংবা কিছু যে ভালভস রয়েছে যেমন মনে করো মিট্রাল ভালভ কিংবা সাইনোআর্টেরিয়াম ভালভ, বাইকাসপিড ভালভ, ট্রাইকাসপিড ভালভ, এই ভালভগুলোর মধ্যে যে আমাদের কন্ডাকশনটা হয় কিংবা যে অ্যাকশন পটেনশিয়ালটা হয় সেটা কিন্তু স্লো অ্যাকশন পটেনশিয়াল। রিমেম্বার ইট ভেরি নাইসলি। সো ভাটের মধ্যে মেজরিটি অফ দ্য পোরশনে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেটা মেজরিটি অফ দ্য পোরশন কভার করছে সেটা কিন্তু ফার্স্ট অ্যাকশন পটেনশিয়াল হয়, কিন্তু তার সাথে সাইমালটেনিয়াসলি ভালভসের মধ্যে এবং নোটসের মধ্যে আমাদের কিন্তু স্লো অ্যাকশন পটেনশিয়াল হয়, ওখানে অ্যাকশন পটেনশিয়াল কিন্তু অত শার্প নয়। সো ইন দিস পার্টিকুলার সিনারিও ইট ইজ হ্যাপেনিং কন্টিনিউয়াসলি টু আওয়ার বডি, এটা আমাদের শরীরের মধ্যে সব সময় হয়ে যাচ্ছে। এবার মনে করো যদি আমাদের হঠাৎ করে আমি কোথায় ছিলাম, অ্যাঞ্জিনা পেক্টোরিস, সাপোজ this particular angina pectoris it's happened, you are going to find out the pain but it is untreated. What it will happen? That's I am going to discuss you. Suppose suddenly you got a heavy labor exercise, your age is more than 35, you got heavy laborious exercise, and after that laborious exercise you found the pain in the chest. কোথায় হচ্ছে চেস্টের অবস্থানটা, পেনটা? Take your left hand and push and place in the sternum area. তোমার এই ফিঙ্গারগুলোকে স্টার্নামে রাখো, রেখে যতটা এরিয়া কভার করছে সেই এরিয়া বরাবর ফিঙ্গারটাকে, লেফট থাম্বটাকে এখানে রেখে যদি সার্কুলেট করো
এই যে টোটাল এরিয়াটা, এই টোটাল এরিয়াটার মধ্যে যে ব্যথাটা হয় সেটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাঞ্জিনা পেক্টোরিসের চেস্ট পেন। ওকে, বেটার অ্যাঞ্জিনা পেক্টোরিসের পেন অনেক সময় আমি আগে শিখিয়েছি মেজরিটি হাতের মধ্যে থেকে হয়, ঘাড়ে হয়, কিন্তু অ্যাঞ্জিনা পেক্টোরিস যদি আনট্রিটেড রেখে দেওয়া হয় সেটা কিসে কনভার্সন হবে? মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন। তাহলে মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন হয়ে গেছে কিনা সেটা বোঝার জন্য আমাদের উপায় হচ্ছে টেক দিস হ্যান্ড, push these fingers on your sternum, put this on your left side of the chest and push it, make a line like compass. Whatever this total area it will cover, এই এরিয়ার মধ্যে যদি তোমার ব্যথা অনুভূত হয় তাহলে সেই জিনিসটাই হচ্ছে মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন। তাহলে মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশনের পেন কখন হতে পারে? অবশ্যই নাম্বার অফ টাইমস অলরেডি আই হ্যাভ ডিসকাস, অবশ্যই ইফ অ্যাঞ্জিনা পেক্টোরিস ওয়াজ দেয়ার। দুরকম হতে পারে, তুমি বুঝতেই পারোনি সেটা তোমার মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশনে কনভার্সন হয়েছে, আর সেকেন্ড হতে পারে অ্যাঞ্জিনা পেক্টোরিস ওয়াজ দেয়ার, তুমি ওটাকে অ্যাভয়েড করেছো, নেগলেক্ট করেছো, নেগলেক্ট করার পরে সাথে সাথে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে তোমার ওটা কনভার্সন হয়ে গেছে মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশনে। তাহলে সিমটম আমি বুঝে গেলাম, মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশনে আমার হবে চেস্ট পেন। এর চেয়ে বাইরে বেশি সিমটম কিন্তু তুমি আর খুব একটা দেখতে পাবে না। এর সাথে কিছু মাইনর সিমটম তুমি দেখতে পারো। হোয়াট ইজ দিস? সোয়েটিং, ডিজিনেস, ফেন্ট। ফেন্ট মানে হচ্ছে অনেক সময় মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশনের পেশেন্টকে দেখা যায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, ঠিক আছে, দাঁড়িয়ে রয়েছে, দাঁড়িয়ে থাকতে কিংবা বসে রয়েছে, বসে থাকতে থাকতে অজ্ঞান হয়ে গেল, সাথে তার প্রচন্ড ঘাম দিচ্ছে, সোয়েটিং হচ্ছে, ঠিক আছে। এবার তখন তো সে অজ্ঞান হয়ে গেছে, সে বলতে পারছে না বুকে ব্যথা, কিংবা যদি অজ্ঞান না হয় তখন বলছে বুকটা খুব ব্যথা করছে। সো দিস ইজ দ্য ইন্ডিকেশন অফ মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন, ড্যাম শিওর নাথিং এলস, ঠিক আছে। তাহলে এইটাই হচ্ছে মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশনে আমরা দেখলাম সিমটম। নাও উই উইল গো ফর দ্য ইটিওলজি। ইটিওলজি কথাটার মানে কি? রিজনিং, why this myocardial infarction it is happening. Number of, already we have discussed number of things. If lots of heart diseases is untreated, then definitely it will convert to myocardial infarction. What are the example we can take? We can take the very best example we can take, that is angina pectoris is untreated, hypertension is untreated, atherosclerosis is untreated, and if you are having hyperlipidemia, if you are having diabetes mellitus, and if you are having hypercholesteremia, all these things it is indicating towards the side of your myocardial infarction. Got my point? বুঝতে পেরেছো ব্যাপারটা? সো তাহলে আমরা দেখতে পেলাম এগুলো ইটিওলজির মধ্যে ডিজিজ ইনডিউসড। ডিজিজ ইনডিউসড এর মধ্যে আমরা প্রথম কি টপিক দেখলাম? প্রেজেন্ট অফ আদার ডিজিজেস অর কন্টিনিউয়েশন অফ আদার ডিজিজেস। রিমেম্বার দ্যাট ডায়াবেটিস মেলাইটাস, হাইপারলিপিডিমিয়া, হাইপারকোলেস্টেমিয়া, অ্যাঞ্জিনা পেক্টোরিস, hypertension, arterial fibrolysis, all these things are coming under all these diseases. Okay, so this is the preliminary symptom, preliminary cause. Second cause, that is the emotional stress. What is the meaning of emotional stress? That may be any type of emotional. You are going to get the sudden stress, it is coming to your brain, it is giving the pressure to your heart, it may cause the myocardial infarction. Along with that, if you are not maintaining the healthy lifestyle, if you are not taking the your whatever that your meals, you are not going to do the exercise regularly, definitely you are prone to have myocardial infarction. Hereditary, always it is a big factor. If in your hereditary some of the person, some of your parents, siblings, they are having that myocardial infarction, definitely you are having a tendency. And remember that alcohol and smoking is the major criteria to produce myocardial infarction. Remember this. Okay, I may make you clear, much more clear. আমি তোমাদের অ্যালকোহলের একটা জিনিস ক্লিয়ার করতে পারি। Alcohol always reduces the gonadal hormone secretion. গোনাডাল হরমোন বলতে আমাদের মেল বডিতে মেজরলি ধরা হয় টেস্টোস্টেরন, ফিমেল বডিতে ধরা হয় ইস্ট্রোজেন। এই গোনাডাল হরমোন হচ্ছে অলওয়েজ গিভ দ্য প্রোটেকশন টু দ্য হার্টস, ঠিক আছে, হার্টের এগেনস্টে এটা প্রোটেকশন দেয়। যদি গোনাডাল হরমোনের সিক্রেশন কমে যায় কিংবা গোনাডাল হরমোন সাপ্রেস হয়, অটোমেটিক্যালি আওয়ার হার্টস উইল গেট সাবজেক্টেড ফর দ্য মোর চান্সেস টু হ্যাভ দ্য মায়োকার্ডিয়াল ইনফারশন। আমি বলছি না যে অ্যালকোহল কিংবা স্মোকার্স সবার ক্ষেত্রেই মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশন হবে, বাট অ্যালকোহলস means drunkards and smokers, they are having more tendency to have myocardial infarction than the others. So we have clear two of the topics. One it is called as symptom and another one it is called as etiology. Very easy. It was till now it was very easy. Now we are going for the pathophysiology of myocardial infarction.
So remember that this pathophysiology, it's a little bit clumsy, but still we can make it very much clear. ঠিক আছে, আমরা এটাকে খুব ক্লিয়ার করে ফেলতে পারবো। কিরকম, মনে করো আমাদের হার্টের মধ্যে এই যে মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন হচ্ছে, যখন হচ্ছে তখন এটা স্টেজ ওয়াইজ অনেকগুলো স্টেজের মধ্যে থেকে যেতে হবে। হোয়াট ইট উইল হ্যাপেন, ইমিডিয়েটলি দ্য মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন ইট উইল প্রডিউস। তখন যদি তুমি হার্টের কার্ডিয়াক মাসেলকে নিয়ে দেখো, কার্ডিয়াক মাসেলকে নিয়ে তখন তুমি চেক করলে পরে দেখতে পাবে 0 to 3 আওয়ার্স, 0 to 3 আওয়ার্স তুমি বেসিক্যালি হার্টের মধ্যে তেমন কোনো চেঞ্জেস দেখতে পাবে না। সো দেয়ার আর নো চেঞ্জেস বিটুইন 0 to 3 আওয়ার্স, হার্টের মধ্যে কোনো চেঞ্জ নেই। 3 to 6 আওয়ার্স, 3 to 6 আওয়ার্স এর মধ্যে তুমি দেখতে পাবে ইওর হার্ট ইজ গেটিং মোর ফেইন্ট, হার্টটা কিন্তু বেশি ফেইন্ট হয়ে যাচ্ছে। রিমেম্বার দ্যাট আই টোল্ড ইউ ইন দ্য ইনফ্রাকশন, myocardial infraction, it is not like a situation your total heart is getting blocked, তা নয়। আমাদের করোনারি সার্কুলেশনে যেখানে ব্লকেজ ক্রিয়েট হয়েছে সেই পার্টিকুলার এরিয়া থেকে এসে আমাদের সেই হার্ট মাসেলটা ব্লাড সাপ্লাই পাচ্ছে না বলে সেই পার্টিকুলার হার্টের অংশটাই ব্লক হয়েছে। ঠিক আছে, তাহলে একটা অংশ ব্লক হয়েছে, তাহলে একটা অংশ যদি ব্লক হয় হোয়াট উইল হ্যাপেন, মনে করো এটা আমার টোটাল হার্ট ছিল, এই টোটাল হার্টের মধ্যে এই অংশটা ব্লক হয়ে গেল, তাহলে টোটাল হার্টটা যখন কন্ট্রাকশনে যাচ্ছিল সব এক শুদ্ধ যাচ্ছিল। যদি এটা ব্লক হয়ে যায় তাহলে ফার্দার এর কোনো কাজ থাকলো না, কিন্তু এই অংশকে ফেলে রেখেও কন্ট্রাকশনে যাওয়া সম্ভব নয়, তখন একটা ডেড অংশকে টেনে নিতে হবে বাকি অংশগুলোকে। সো দ্য লোড উইল ইনক্রিজ অন দিস পোরশন টু ক্যারি দিস পোরশন, এবং তার সাথে এই পোরশনটা নিজে যে কন্ট্রাকশন করছিল সেটা না হওয়ার জন্য এই পোরশনটা যেখানে অবস্থিত, মনে করো রাইট ভেন্ট্রিকেলে এই পোরশনটা অবস্থিত, রাইট ভেন্ট্রিকেলে কন্ট্রাকশন পাওয়ার কমবে, অবশ্যই কমবে। যদি লেফট ভেন্ট্রিকেলের মধ্যে থাকে তাহলে লেফট ভেন্ট্রিকেলে কন্ট্রাকশন পাওয়ার কমবে, কারণ লেফট ভেন্ট্রিকেলের একটা পোরশন তো কাজ করতে পারছে না। সো সেম লাইক দিস উই আর গোইং টু ফাইন্ড আউট। তাহলে এবার আমরা দেখব যে এই করোনারি সার্কুলেশন যেটা আসছিল, এই করোনারি সার্কুলেশনটার মধ্যে আমাদের কি ব্লকেজ হতে পারে, এই ব্লকেজ যেটা হয়েছে সেটা কিভাবে তৈরি হয়েছে। রিমেম্বার দ্যাট দিস ব্লকেজ ইট ইজ কল্ড অ্যাজ প্লেক। এই ব্লকেজটাকে কি বলা হয়, দিস ইজ কল্ড অ্যাজ প্লেক। প্লেক ফর্মেশন, দিস প্লেক ফর্মেশন উই ক্যান ক্লাসিফাই, প্লেক মানে হচ্ছে একটা কোনো কিছু থ্রম্বাস ফর্মেশনকে ইন দ্য করোনারি সার্কুলেশনে, করোনারি আর্টারিজের মধ্যে তাকে বলা হয় প্লেক ফর্মেশন। প্লেক ফর্মেশনকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি। ওয়ান ইট ইজ কল্ড অ্যাজ ট্রান্সমিউরাল প্লেক, ট্রান্সমিউরাল প্লেক, and another one it is called as the subendocardial plaque, subendocardial plaque. So one it is called as transmural plaque, another one it is called as subendocardial plaque. Now we are going to find out what is the transmural plaque and what is the subendocardial plaque. Suppose this is my two of the arteries, okay, so what will happen, so here something has got deposited. Ki deposit hote pare ekhane, some cholesterol may get deposited, some of the inorganic salts may get deposited. Inorganic salts bolte ki hote pare, phosphate hote pare, ক্যালসিয়াম ডিপোজিশন হতে পারে, সেটা যেই ডিপোজিশন হলো তার উপর কি হবে, আবার কোলেস্টেরলের একটা লেয়ার পড়বে। লেয়ার করলে এর মধ্যে থেকে কে পাস হচ্ছে, ব্লাড ইজ গোইং টু পাস। ব্লাডের মধ্যে কি কি কম্পোনেন্ট রয়েছে, আরবিসি রয়েছে, ডাব্লিউবিসি রয়েছে, প্লেটলেটস রয়েছে, একবার দেখো, আর আরবিসি রয়েছে, প্লেটলেটস রয়েছে, ডাব্লিউবিসি রয়েছে। এবার এই প্লেটলেটটা যখনই আমাদের এখান থেকে পাস হবে, দিস প্লেটলেট এই যে এই নতুন অংশটা হলো, এটা কিন্তু আমাদের এই টিউনিকা অ্যাডভেন্টিশিয়ার মতন অত স্মুথ নয়, একদম ইনার ওয়ালের মতন কিন্তু স্মুথ নয়, ভেসেলের ইনার ওয়ালের মতো স্মুথ নয়, এটা কিন্তু একটু রাফ। তাহলে রাফ হওয়ার কারণে কি হবে, এখানে একটা প্লেটলেটটা ভেঙে যাবে, প্লেটলেট উইল গেট ব্রেক ডাউন অ্যান্ড ইট উইল মেক দ্য ডিপোজিশন, ইট উইল গেট এগ্রিগেটেড। তাহলে প্লেটলেট একটা এগ্রিগেটেড লেয়ার তৈরি করলো, লেয়ার তৈরি করার সাথে সাথে একটা ডার্ক সারফেস তৈরি হলো, ইমিডিয়েটলি ওয়ান্স अगेन দ্য ক্যালসিয়াম এন্ড কোলেস্টেরল ইট উইল কাম এন্ড ইট উইল গেট ডিপোজিটেড। ঠিক আছে, তাহলে এই লেয়ার আফটার লেয়ার আমার এই ভেসেলের ইনার ওয়ালের মধ্যেই এই লেয়ার আফটার লেয়ার প্লেক তৈরি হবে, এটা এক ধরনের প্লেক। আরেকটা প্লেক কি তৈরি হয়, মনে করো তুমি কোনো ভাইরাল ইনফেকশন হয়েছিল তোমার অতীতে, কিংবা তোমার ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়েছিল, তার মাধ্যমে তোমার কোনো একটা স্টেনোসিস তৈরি হয়েছে। হোয়াট ডাজ দ্য মিনিং অফ স্টেনোসিস? Stenosis means a minute scratch it is going to produce to the inner wall of your vessel. তাহলে এই যে তোমার ভেসেল রয়েছে, ভেসেলের মধ্যে আমার তিনটে লেয়ারের মাসেল থাকে, তোমাদেরকে ফার্স্টেই শিখিয়েছি আউটার মোস্ট লেয়ার এন্ড মিডল লেয়ার, বিকজ দিস ইজ মেড আপ বাই স্মুথ মাসেল, আউটার মোস্ট লেয়ার, মিডল লেয়ার এন্ড দিস ইজ দ্য ইনার লেয়ার।
এবারে মিডিল লেয়ার আর ইনার লেয়ার এর মাঝখানে কোথাও একটা স্টেনোসিস তৈরি হয়েছে। এই স্টেনোসিস তৈরি হওয়ার জন্য এইখানেই শুরু হয়েছে আমার প্লেক ফর্মেশন। তখন কি হবে, এই যে প্লেকটা ফর্ম হতে থাকবে, প্লেকটা তৈরি হতে থাকবে, আর তোমার ইনারমোস্ট লেয়ার ওকে কিন্তু গার্ড করতে থাকবে। তাহলে বাইরেটা সবসময় স্মুথ থাকবে, কিন্তু এর ভিতর প্লেক হতে হতে ফুলতে থাকবে। তাহলে যখন এটা ফুলবে, ফুলতে ফুলতে এতটা এরিয়া নিয়ে নেবে, তখন তোমার একটা স্পেস থাকবে শুধুমাত্র এইটুকুনি থাকবে ট্রান্সমিশনের জন্য ব্লাড। So this is called as transmural plaque and this is called as subendocardial plaque. So these two types of plaques, it is responsible for your, what is this? For your myocardial infarction production. Okay, কারণ মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন করতে গেলে আমার করোনারি সার্কুলেশনে ব্লক থাকতে হবে। করোনারি সার্কুলেশনে ব্লক থাকলে হলে প্লেকের দরকার। প্লেকটা কিরকম হতে পারে? These two types plaque it may produce. Along with that, we can find out this plaque only produce, most of the cases it produce after the age of 40. ঠিক আছে, 40 বছর বয়স ক্রস করার পরে কিন্তু আমাদের এই প্লেক প্রোডাকশনের টেন্ডেন্সিটা বাড়ে। তাহলে কি তার নিচের বয়সে কখনো হার্ট অ্যাটাক কিংবা মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন হয় না? হয়, বাট স্টিল দ্যাট ইজ কম্প্রাইজিং অন only about 2 to 5% of the cases. Rest 95 to 98% of the cases belongs to the age more than the group belongs to 40. Remember that here if you are going to find out the cases of male and female, females are more protected in heart attack than the males because they are having estrogen. Estrogen give high level of protection to the heart. So females in the childbearing age till they get menopause, means at the age of 45 they are highly protected. You will get very few females are there who are getting the heart attack or myocardial infarction below to the age of 45. মানে যখন সে মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলের মধ্যে রয়েছে তার মধ্যে তার হার্ট অ্যাটাক আসাটা ভেরি রেয়ার, এটা ভেরি রেয়ার। ঠিক আছে, কিন্তু সে কিন্তু সেম লেভেলে পৌঁছে যাবে at the age of 45 when she will close the chapter of this cycle. Okay, so because at that time estrogen there will be a sudden fall up, they will be come to the same level of, mostly same level of male and female, but still females are overall more protected than the males. আচ্ছা, এবার আমি ওখানে আবার চলে যাব। এবার যেটার জন্য প্লেকটা এসেছিলাম, প্লেক অলসো ইট উইল কাম টু দ্য প্যাথোফিজিওলজি, বেটার ইটস ক্লিয়ার নাও। So 0 to 3 hours, if we are not going to find out any of the changes, 3 to 6 hours our heart is getting pain. 6 to 24 hours, what will happen? In this 6 to 24 hours you are going to find out your heart muscle, যেখানে তোমার ইনফ্র্যাক্টটা তৈরি হয়েছে, ভালো করে দেখবে। ইনফ্র্যাক্টটা যদি এরকম তৈরি হয়ে থাকে, ভিতরটা দেখবে একদম পেল হয়ে গেছে, পেল মানে ফেড হয়ে গেছে, এখানে ডিকালারাইজেশন হয়ে গেছে। তার সাইডে তুমি এখানে দেখতে পাবে যে একটা গার্ল্যান্ড তৈরি হয়েছে। ঠিক আছে, গার্ল্যান্ডটা হচ্ছে কমপ্লিটলি রেডিশ কালার, একটা গার্ল্যান্ড তৈরি হয়েছে। এটা তাইলে আমি কি দেখাচ্ছি? ইনফ্র্যাক্ট দেখাচ্ছি, ডোন্ট গেট কনফিউজ। ইনফ্র্যাক্টটা কোথায় হয়েছে? হার্টের মধ্যে মাসেলে কোনো একটা জায়গায় হয়েছে যেখানে অক্সিজেন সাপ্লাই পায়নি, এখানে করোনারি সাপ্লাই অক্লুডেড ছিল, তাই এখানে ইনফ্র্যাক্টটা হচ্ছে। এই যে ইনফ্র্যাক্টটা, এটা পুরোটা একটা হার্ট, ধরে নাও এটা একটা পুরোটা হার্টের মধ্যে এখানে ইনফ্র্যাক্ট হয়েছে। তাহলে এই যে ইনফ্র্যাক্টটা হয়েছে, ইনফ্র্যাক্টের সাইডে তুমি কি দেখতে পাবে? দেয়ার ইজ এ রেড গার্ল্যান্ড ফর্মেশন। কতক্ষণের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ? 6 to 12 hours। কেন দেখতে পাচ্ছ? দিস ইজ দ্য অ্যাকুমুলেশন অফ ইনফ্ল্যামেটরি মেডিয়েটরস অ্যান্ড দ্য সেল দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ নিউট্রোফিল। মাথার ভিতর ঢুকিয়ে নাও, what is this neutrophil? That is a WBC, and macrophages also gets accumulated over here. কেন? কারণ হার্ট বুঝে গেছে হার্টের এই অংশটা আর কাজ করবে না। হার্ট মাসেলের যেখানটা একবার কাজ করা বন্ধ করে সে আর কোনোদিন কাজ করে না। ওকে, সো হার্ট বুঝে গেছে যে এখানটা কাজ করবে না, তাহলে বডির হিমোস্ট্যাসিস মেকানিজম অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে। কি জন্য? হার্টের এখানটা কাজ করবে না, তাহলে তো এটা পচে যাবে, চলো একে গিয়ে খেয়ে নিই। দ্য ওয়েস্ট ড্যামেজ পার্টিকেল যদি এখানে রেখে দিই, এর সংস্পর্শে এসে বাকিগুলো বসবে, তাহলে চলো এটাকে খাই। সেই জন্য হিমোস্ট্যাসিস মেকানিজম অ্যাক্টিভেট হয়ে কি হয়েছে? মার্কটা দেখো। সো হিমোস্ট্যাসিস মেকানিজম অ্যাক্টিভেট হয়ে কি হয়েছে? এখানে এসে আমাদের অ্যাকুমুলেশন হয়েছে কি? ম্যাক্রোফেজেস আর নিউট্রোফিল। এই যে ম্যাক্রোফেজেস আর নিউট্রোফিল যে অ্যাকুমুলেট হলো, হোয়াট ইট উইল হ্যাপেন? দে কেম হিয়ার টু স্টার্ট ইটিং দিস পার্টিকুলার হার্ট সেলস। এই সেলগুলোকে খাওয়ার জন্য এসছে। ঠিক আছে, তাহলে এই সেলগুলোকে খাবে, এবার
খেয়ে খেয়ে কি হবে, যে সেলটা যে ম্যাক্রোফেজ কিংবা নিউট্রোফিলটা সেল ছিল, সাইজ ছিল এইটুকুনি, সেটা খাওয়ার পরে একটা মস্ত বড় আকৃতি হবে। তাইলে নেক্সট 24 to 72 আওয়ার্সের মধ্যে তুমি দেখতে পাবে এই গার্ল্যান্ডটা অনেক চওড়া হয়ে গেছে এবং ফুলে ফেপে উঠেছে অ্যান্ড কমপ্লিটলি রেড ইন স্ট্রাকচার। কেন? তোমার ম্যাক্রোফেজ আর নিউট্রোফিল যারা ছিল তারা এই সেলগুলোকে পুরো খেয়ে ফেলেছে। সো নেক্রোসিস ইজ ওভার। ওকে, যে নেক্রোসিসটা তৈরি হয়েছিল শুরুতে মরে যাওয়ার জন্য, সেই নেক্রোটিক সেলগুলোকে আমাদের খেয়ে ফেলেছে ম্যাক্রোফেজেস আর নিউট্রোফিল, গিলে ফেলেছে, এনগাল্ফ করে ফেলেছে। তার ফলে কি হয়েছে, ওদের সাইজ বেড়ে গেছে। ওদের সাইজ বেড়ে যাওয়ার জন্য গার্ল্যান্ডটা অনেক বেশি চওড়া হয়ে গেছে। দিস ইজ দ্য আপ টু 72 আওয়ার্স। 72 আওয়ার্সের পর থেকে আপ টু 7 ডেজ, 7 ডেজ পর্যন্ত তুমি কি দেখতে পাবে? 7 ডেজ পর্যন্ত তুমি দেখতে পাবে এই যে ফুলে যাওয়া অংশটা ছিল, সেই অংশটা ক্রমশ শুকিয়ে যাচ্ছে এবং এটা ইয়েলোইশ কালার হয়ে যাচ্ছে। ওকে, তাহলে এটা কি কালারের হয়ে যাচ্ছে? ইয়েলোইশ কালার হয়ে যাচ্ছে। কেন? নিউট্রোফিল আর ম্যাক্রোফেজেস যারা এসেছিল তারা খেয়ে দিয়ে ওখানেই শেষ হয়ে গেছে, দ্যাট ইজ ডিস্ট্রয়েড। সো দ্য রেড কালার হ্যাজ বিন ইভাপোরেটেড, চলে গেছে রেড কালার হ্যাজ বিন কনভার্টেড টু ইয়েলোইশ কালার। এরপরে তুমি কি দেখতে পাবে? এরপরে সাড়ে আফটার 7 to 10 ডেজ তুমি দেখবে এই ইয়েলোইশ কালারের যে সরু গার্ল্যান্ডের লাইনটা ছিল আর ভিতরটা পুরো ফেন্ট, এখানে কোনো আর রেড কালার পিঙ্ক কালার কিচ্ছু নেই, দ্যাট ইজ এ ফেন্ট এরিয়া। তাহলে বাকি এইখানের অংশটা তখন কি কালার নিয়েছে? দিস হ্যাজ বিকাম দ্য গ্রিনিশ কালার। ঠিক আছে, তাহলে একটা ফেন্ট এরিয়া, তার সাইডে একটা গ্রিনিশ কালারের গার্ল্যান্ড রয়েছে, সেখানে তুমি বলতে পারো আওয়ার মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্র্যাক্ট ইজ জেনারেটেড অর ওভার। ঠিক আছে, তাহলে একদম শুরু থেকে আমি বলি 0 to 3 আওয়ার্স থেকে শুরু করে আপ টু 10 ডেজ পর্যন্ত আমরা যেটা দেখতে পেলাম, একটা ইনফ্র্যাক্ট তৈরি হবে। ইনফ্র্যাক্টের সাইডে আমার অনেক রকম নেক্রোসিস শুরু হয়ে যাবে। নেক্রোসিসটাকে খাওয়ার জন্য ম্যাক্রোফেজেস আর নিউট্রোফিল উইল গেট অ্যাকুমুলেট ওভার হিয়ার, দে উইল প্রডিউস দ্য গার্ল্যান্ড। দ্য গার্ল্যান্ড উইল বি রেডিশ কালার ফার্স্ট নেচার, দেন দ্য গার্ল্যান্ড উইল bulge in the area, total it will become very bulge. After that it will start sinking, it will produce the yellowish layer around the infract, and ultimately we are going to find out a greenish layer around the infract, which is this infract is pale green color, faint color, and it is indicating that this infract is matured and it will nowhere act. হয়ে গেল আমাদের ইনফ্র্যাকশন। তাহলে এ কিন্তু আর কাজ করবে না, আমাদের হার্টের মধ্যে এই অংশটা চিরদিনের জন্য অবশ হয়ে গেল। কিন্তু তাইলে কি অবশ হয়ে যাওয়ার জন্য এটা আমাদের খুলে ফেলে দেওয়ার প্রয়োজন? আমাদের হাত কোথাও কেটে গেলে একটা চুমটি পড়ে, চুমটি পড়ার পরে সেই চুমটিটা পড়ে যায় অটোমেটিক্যালি, তুমি টেনে না তুললেও পড়ে যায়। ম্যাক্সিমাম ডেজ হচ্ছে 21 ডেজ, 14 থেকে 21 দিনের মধ্যে পড়বে এই চুমটিটা। এটাকে বলা হয় স্কার ফলিং। তাহলে এখানেও তো স্কার প্রোডাকশন হলো, এটা পড়লো না কেন? দ্যাট ইজ অলসো হিমোস্ট্যাসিস মেকানিজম। হার্ট নোজ যদি এই অংশটা খুলে পড়ে যায় তাহলে হার্ট আর পাম্প করতেই পারবে না, এখান থেকে তো ব্লাড বেরিয়ে যাবে, অ্যান্ড হার্ট মাসেল নেভার জেনারেট। তাহলে হার্টে কি করতে হবে? এই মরা মাসেলটাকে সাথে নিয়ে বাকি যে কদিন কাজ করবে ওকে টানতে হবে। দিস ইজ কল্ড অ্যাজ মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন। রিমেম্বার দ্যাট ইন দ্য ইটিওলজি আই ফরগট টু টেল ইউ ওয়ান অফ দ্য থিংস, যদি তুমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াতে থাকো, if you are going to more exposed to the industrial area or more pollution, you are having 50% more chance to have myocardial infarction than the people are staying in villages. তাহলে দেখবে গ্রামের মধ্যে লোকেদের কিন্তু স্ট্রোক হওয়ার টেন্ডেন্সি কম, স্ট্রোক হওয়ার টেন্ডেন্সি কিন্তু বেশি শহরের লোকেদের মধ্যে। সো দিস ইজ অ্যানাদার ওয়ান ইটিওলজি। সো হোয়াট আর দ্য ট্রিটমেন্ট? ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য ট্রিটমেন্ট। আমরা অ্যাঞ্জিনা পেক্টোরিসে যে ড্রাগ ইউজ করেছি সেম ড্রাগস উইল ইউজ। উই ক্যান ফাইন্ড আউট, আমি আগের দিন পড়িয়েছিলাম তোমাদের, নাইট্রেটস উইল ইউজ to reduce the pain, to increase the circulation, blood circulation. Along with that we can use the beta blocker, propranolol, atenolol. We can use the calcium channel blocker, that is the verapamil, diltiazem and nifedipine. Though once again আমি বারবার এক কথা করে বলে যাচ্ছি, বিটা ব্লকার যদি তুমি ইউজ করো সেক্ষেত্রে তোমাকে নজর করতে হবে পেশেন্টের বয়স কত। পেশেন্ট কি অল্প বয়স থেকে বিটা ব্লকার খাচ্ছে, নাকি বুড়ো বয়সে এসে অ্যাটাক হয়েছে তুমি হঠাৎ করে বিটা ব্লকার দিচ্ছ? দেন ইউ ক্যান নট গিভ দ্য বিটা ব্লকার, ইট উইল অ্যাডভার্সলি এফেক্ট। যদি তুমি ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার দাও তাহলে তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যে হ্যাঁ আমি ডিলটিয়াজিম দিতে পারি, নেফিডিপিন দিতে পারি, ভেরাপামিন ডিলটিয়াজিম দেওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু খুব সতর্ক। আমার মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন কিংবা মায়োকার্ডিয়াল ফাইবারের মধ্যে কোনো প্রবলেম থাকলে কিন্তু ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার রিভার্সলি অ্যাক্ট করে। পটাশিয়াম চ্যানেল ওপেনার তুমি দিতে পারো, নিকোরান্ডিল দিতে পারো, ঠিক আছে। আর দ্য ব্রঙ্কোডাইলেটার্স অলসো ইউ মে ইউজ ইন দ্য কেস অফ দিস পার্টিকুলার ডিজিজ। Okay, so this is about the myocardial infarction. What we have studied, the
non-clinical parameters also you have to remember. We have to make the very healthy lifestyle. Please avoid alcohol and smoking. If you want to live long and healthy, then you have to quit this routine. Okay, so along with that you have to go for regular exercise. Don't eat heavy junk food which is comprising of saturated fatty acid. This is very dangerous for our body. Avoid this and maintain a proper timings of taking your meals. Okay, get up in the early morning. And now in the corona time, you please stay at the